And relationship management भनेको चाहिँ एकार्कोको डाइनामिक्स बुझेर चाहिँ how can you make sure that the conflict is minimized and you can create win-win for both of you. If you think of the human resource ko dynamic, they are the most expensive and the least understood of all the assets for the organization. Yetro time the boyfriend probably could have called and said म कुरिरहेको छु भनेर, तर उहाँले कल गर्नु भएन छ कि I don't know this के. And this is something we call the blindness paradox, because I don't know that I am the problem for which I'm blaming you. True. Anyone who agrees with your self-image is your ally. Anyone who disagrees with that is a foe. Exactly. So मलाई धेरैजना मान्छेले आफ्नो भ्याल्युज कसरी थाहा पाउने भनेर सोधिरहेको हुन्छ. I just say कि notice what you notice. But then at the end of the day अलिकति आफ्नो बारेमा सोच्यो हरेक मान्छेले भने चाहिँ I think the world would be a better place. So Socrates अहिले भएको भए चाहिँ you'd probably ask couples भन्छु कि म चाहिँ, do you guys just explore restaurants or you explore each other as well भनेर. Hey guys, welcome back to yet another podcast. This is your host Anup and I am here with someone very special. Sagar ji, swagat sir. Thank you Anup ji. Thank you for calling me special. You are special. So Sagar ji ko barema bhanda feri chai he is a founder, a co-founder. He is a co-founder of a company called My Emotions Matter. Yeah. And यसमा सबभन्दा धेरैले मिस्टेक गर्ने कुरा चाहिँ के हो सागर जी? यसमा मिस्टेक गर्ने चाहिँ my emotion matters भन्छ मान्छेहरूले. So किन मिल्दैन? त्यो मिल्दैन किनभने we don't have just one emotion. Okay. अर्को चाहिँ people just call it randomly emotional matter भनेर, which हामीले गर्न खोजिरहेको कुरा छ, अलिकति कन्टेक्स्ट मिल्दैन. ओके. सो मैले चाहिँ यो जी हटाइदिनु पर्ला है? या सागर अनुप. ओके, श्योर, द्याट वुड बी फ्यान्टास्टिक. सो मैले सागरलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ फेसबुकबाट चिनेको होइन. Yeah. एन्ड आई वेन्ट थ्रु यो वल अनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. एन्ड देन वी मेट अनि हामीले 1-1.5 घन्टा गफ गऱ्यौँ अनि कता कुरा भयो. एन्ड वी थट डेफिनेटली दिस निड टु बी रिकर्डेड एन्ड हियर वी आर. अनि आई होप आजको यो एपिसोडबाट तपाईँलाई चाहिँ कतिपय कुराहरू थाहा हुनेवाला छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एपिसोड आज मेरो लागि पनि हल्का काइन्ड अफ थेरापी हुनेवाला छ होइन. सो स्ट्रेट टु द क्वेसन, वाट इज इमोसन्स एन्ड वाट इज इमोसन्स म्याटर? Of course, it's a company. Yeah. But yeah, okay. So My Emotions Matter saying we're an education company. Right? So basically what we do is we create self-reflective learning experiences. Okay. So why do we do that? We help people develop emotional intelligence. And why do you want to develop emotional intelligence? At the end of the day, we have to work with people. And no matter how technical of a work you do, at the end of the day, कि त टिममा काम गर्नु पर्यो कि मान्छेको लागि भ्याल्यु क्रिएट गर्नु पर्यो. So if you are not able to manage yourself or understand people around you, टिममा काम गर्न भ्याल्यु क्रिएसनमा एकदम गाह्रो हुन्छ. And a lot of problems अर्गनाइजेसनमा इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपमा इज दुईजना मान्छे बिचको कुराहरूले धेरै प्रब्लम्स भइरहेको हुन्छ. आफ्नो कुरा अर्कोले नबुझ्ने, अर्को कुराले आफूलाई नबुझ्ने. सो हाम्रो एफर्ट भने चाहिँ ट्रेनिङ, कन्सल्टिङ, रिसर्च र कोचिङको थ्रुबाट चाहिँ वी हेल्प पिपल डेभलप इमोसनल इन्टेलिजेन्स सो द्याट इट्स इजियर टु वर्क टुगेदर इन टिम्स. ओके. सो यु वर्क विथ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन, डिफ्रेन्ट कलेजेस, कुनै पनि एउटा ग्रुप अफ कम्युनिटिज जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको यो अप्रोचले चाहिँ इफ इट हेल्प्स त्यहाँ हजुरले क्लासेसहरू कोर्सेसहरू रन गरिराख्नु भएको? क्लासेस, कोर्सेस, सेसन्स, कोचिङ होइन. सो वेयर एभर देयर आर पिपल, आई थिङ्क we can add value. किनभने everyone feels certain emotions over the course of a day. तर त्यसलाई बुझ्न नसक्दाखेरि चाहिँ it starts directing our lives. And emotionsलाई युजफुल डेटाको हिसाबले हेरेर बुझ्न सक्यो भने चाहिँ you can make it work for you. तर इमोसन्सलाई बुझ्न सकेन भने चाहिँ यसले आफूलाई ड्राइभ गर्न थाल्छ. And then I think we should be able to think, मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ of emotions as एउटा guide. So when you're traveling somewhere, guide ले यहाँ जाउँ यहाँ नजाउँ भनेर उसले रेकमेन्ड गर्न सक्छ. But you don't necessarily have to go. You can say होइन म हुन्छ नि थाइल्यान्ड घुम्न गइरहेको छु, मन्दिरमा घुम्न चाहन्न, टेक मी समवेयर एल्स भन्न. You can say that होइन. तर if your emotions चाहिँ is a driver, then ड्राइभरले जान लगे त्यही जानुपर्छ. You have no option. True. So that distinction I think helps. Okay. So I think यसपछिको नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ what is emotional intelligence would be a right question. Okay. So emotional intelligence ko लागि चाहिँ, so I just want you to think of somebody, है. So कोही दिमागमा आएन भने चाहिँ maybe you are that person, होइन. So okay. I would encourage the listeners, viewers to also imagine. So think of someone who is एकदमै very quick to react. केही हुने बित्तिकै झट्ट रियाक्ट गरिहाल्ने खालको मान्छे है. Somebody who does not listen well, is always keen on speaking. And somebody जो चाहिँ जसरी भए पनि आफ्नो काम चाहिँ गराइ छाड्ने तर अरूको चाहिँ खासै अरूलाई चाहिँ कन्सिडरेसनमा नलिने मान्छे. This is one. On the other hand, think of somebody who is a very good listener.
होइन डज नट मिन कि उसले बोल्न नसक्ने होइन तर पहिला उसले एक्चुअली मान्छेको कुरा बुझेर सुनेर मात्र बोल्छ समबडी हु जसलाई रिस नउठ्ने होइन तर आफ्नो रिसलाई कति बेला च्यानलाइज गरेर प्रेजेन्ट गर्न सक्ने भन्ने थाहा भएको मान्छे एन्ड जेनरली चाहिँ आफ्नो डिसिजन्सले आफ्नो बोलीले एक्सन्सले अरूलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्न सक्छ र विन विन कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अर्को खालको मान्छे हुन्छ होइन विच अमङ दिस टु पिपल इज इजियर टु बी अराउन्ड के लाग्छ तपाईँलाई अफकोर्स द सेकेन्ड वान है दुईजना बिचको डिफ्रेन्स इज वाट वी कल इमोसनल इन्टेलिजेन्स सो इमोसनल इन्टेलिजेन्स इज आई वुड से फर्स्टली इट्स अ माइन्ड सेट सो इट्स द वे यु look at the world. You can, so I draw this from one philosopher called Michael Buber, so Austrian philosopher हुनुहुन्थ्यो, and he said fundamentally we can be looking at our relationships with other people in two ways. So I can look at Anup as someone, Anup नै भने, right? So I can look at Anup as a person. So when I look at you as a person, I know कि हामी सबै कुरामा अग्री नगरौँला तर you are fundamentally a person, which means that you have needs, hopes and concerns that are as real as mine and as important as mine. But I might look at you as an object. So object with the feelings so I can use you. If I feel like you can help me, I can use you. If I feel like you're creating problems for me, I can try to overcome you as an obstacle. Or if I feel like you can't really help me in my personal goals, I'll just ignore you. So we can be looking at people as either people or objects. Ani the mindset to look at other people as people, that is what I would call emotional intelligence. यसलाई म अझ सिम्प्लिफाई गर्छु एउटा स्टोरीबाट सेयर गर्छु है त. So this is a true story. So एउटा husband र wife चाहिँ so they are driving along a highway and it's a 2-hour drive and the husband is driving, the wife is in the passenger seat, so they are driving and 20 minutes into the drive wife लाई प्यास लागेछ. So the wife says तिमीलाई प्यास लाग्छ भनेर the wife asks the husband है, and the husband just looks beside and says no लाग्छ छैन भनेर casually continues driving. अनि वाइफलाई चाहिँ एकदमै रिस उठेर पुरै गाली गर्न थाल्नु भएछ क्या हस्बेन्डलाई, तिमीलाई मेरो मतलब छैन यहाँ त्यहाँ भनेर होइन. आई सेड दिस इज अ ट्रु स्टोरी बिकज मैले कुनै जेन्डरलाई एट्रिब्युट गर्न खोजेको होइन यो. सो दिस स्टोरी वाज सेयर्ड बाई जुडिथ ल्यासेटर वाट वी से म्याटर्स भन्ने बुकमा चाहिँ. यो एउटा स्टोरीबाट चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स कसरी बुझ्न सकिन्छ भने चाहिँ द वाइफ अपन रिफ्लेक्टिङ रियलाइज कि मैले आफ्नो निड्स चाहिँ डिरेक्टली भन्न सिकेकै रहन्छु भनेर उहाँलाई रियलाइज भएछ कि. नोटिस उहाँलाई प्यास लागेको थियो तर डिरेक्टली मलाई प्यास लाग्यो गाडी रोकौँ न भनेर भन्न सकिन्थ्यो होला, विच आई एम स्योर द हस्बेन्ड वुड अग्री. पानी खान पाउँदैन जस्तो भन्दैन थियो होला. तर एउटा चाहिँ डिरेक्टली म आफ्नो निड्स भन्न सक्दिनँ रहेछु भनेर थाहा पाउनु पनि इज सेल्फ अवेरनेस. द्याट्स वान कम्पोनेन्ट अफ इमोसनल इन्टेलिजेन्स, नोइङ हाउ यर इमोसन्स अफेक्ट यु एन्ड दोज अराउन्ड यु. सेल्फ म्यानेजमेन्ट यसमा वुड बी ओके सो म यसरी आफ्नो निड डिरेक्टली भन्न सक्दिनँ रहेछु, सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ म पहिला मेरो निड बुझेर कम्युनिकेट गरेर ट्राई हेर्छु, मेबी द्याट विल वर्क. और मलाई प्यास लाग्छ बाटोमा भने म आफै एउटा पानी बोकेर आउँछु किनभने लास्ट टाइम पनि झगडा परेको थियो. आई डोन्ट वान्ट दिस अगेन. सो किपिङ द कम्युनिकेसन अन द सेकेन्ड पार्ट, अन फर्स्ट पार्ट चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ यो निड. Yeah, सुरुमा चाहिँ it has to start with you because we look at emotional intelligence as an inside-out model. When I see that I am a person with needs, hopes and concerns, then only then can I be able to see that you are also a person who has needs, hopes and concerns. So आफूलाई बुझ्दैन भने चाहिँ हामी चाहिँ नर्मली एम्पथी भनेर हुन्छ तर सेल्फ अवेरनेस लो छ भने चाहिँ एम्पथी हाई गराउन गाह्रो हुन्छ because it has to start from your understanding of yourself. मलाई सर्टन कुराले अफेक्ट गर्छ भनिन मैले आई क्यान एम्पथाइज विथ यु एन्ड से मेबी अनुपजीलाई पनि यो कुराहरूले अफेक्ट गर्छ होला भनेर. सो त्यही भएर आफूलाई बुझ्न चाहिँ इट हेज टु स्टार्ट विथ अन्डरस्ट्यान्डिङ यर सेल्फ. बट वेन वी टक अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ अदर पिपल नाउ यसमा दुईवटा कम्पोनेन्ट आउँछ, सोसियल अवेरनेस र रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट. सो फ्रम द हस्बेन्ड पर्सपेक्टिभ इफ इज पेइङ अटेन्सन ही विल रियलाइज कि दिस इज अ प्याटर्न. यो एकचोटि मात्र भएन होला, 2-3 चोटि चाहिँ द वाइफ हेज फेल टु डिरेक्टली से वाट सी वान्टेड. सो वाट इज रियलाइज इज ओके मेरो वाइफलाई चाहिँ डिरेक्टली आफूलाई भनेको कुरा भन्न गाह्रो हुँदो रहेछ. सो नेक्स्ट टाइम द वाइफ आस्क्स आर यु थर्स्टी, यु विल रियलाइज इट्स अ भेरी ट्रिकी क्वेसन होइन लास्ट टाइम यस्तो भएको थियो भनेर. सो मेबी यु विल आस्क तिमीलाई चाहिँ प्यास ला हो होइन. एन्ड रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एकार्को डाइनामिक्स बुझेर चाहिँ हाउ क्यान यु मेक स्योर द्याट द कन्फ्लिक्ट इज मिनिमाइज एन्ड यु क्यान क्रिएट विन विन फर बोथ अफ यु. सो वाइ डु वी बदर अबाउट दिस थिङ्स भन्दाखेरि चाहिँ हेर्दा कस्तो सिम्पल इक्जाम्पल लगायो भने हामीलाई यस्तो सानो कुराले अफेक्ट गरेर हुन्छ कि म जिस्केर भन्छु हुन्छ नि हात्तीले टोक्न आउँदैन, कमिलाले सानो इन्सेक्ट्सहरूले टोकेर अनि एलर्जी हुने. इट्स अलवेज अ स्मल थिङ्स द्याट बदर अस. सो रिलेसनसिपमा होस् कम्पनीमा पनि वी टक अबाउट अल दिस बिग स्ट्राटेजिज बट एट द एन्ड अफ द डे ह्युमन बिइङ्स execute those strategies, and if you think of the human resource dynamic, they are the most expensive and the least understood of all the assets for the organization. So त्यही भएर पनि यो स्पेस क्रिएट गरेर चाहिँ त्यो माइन्डसेटमा हामीले लान सक्यो भने चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई इभेन्चुअली बेनिफिट हुन्छ, रिलेसनसिपमा बेनिफिट हुन्छ. सो द्याट फर मी वुड बी इमोसनल इन्टेलिजेन्स. ओके, मलाई हजुरले भनेको तिमीले भनेको चाहिँ के याद आयो
त्यो one of the component of EI is self-awareness, होइन? Yeah. What are the other components of EI? Yeah, so हामीले युजली युज गर्ने मोडलमा चाहिँ चारवटा हामी युज गर्छौँ. सो सेल्फ अवेरनेस इज अन्डरस्ट्यान्डिङ हाउ योर इमोसनल स्टेट्स अफेक्ट यु एन्ड दोज अराउन्ड यु. Self management is when you understand the impact of the emotions on you, how can you regulate it better so that you can, gear yourself towards a positive kind of living. Social awareness is understanding what's happening around you. So तपाईँ नर्मली आज अलिकति जहिले हाँसिरहने मान्छे आज अलिक अफ हुनुहुन्छ, मैले त्यो याद गर्नु नोटिस गर्न सक्नु इज सोसल अवेरनेस. Relationship management is how can I create long-term win-win relationships for both of us. So these would be the 4 components of emotional intelligence. ओके, अनि सबभन्दा पुस गर्ने कम्पोनेन्ट एउटै हो कि एउटा छ कि यु गाइज पुस अन अल 4 कम्पोनेन्ट? We push on all 4 because त्यो पार्ट मात्र गरेर त हुँदैन, but we always start with self awareness. So unless is it a chronologically ordered? So एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को त्यस्तो एकदमै क्रोनोलोजिकली भने त छैन, तर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्टकै हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ जस्तो अहिलेकै एक्जाम्पलमा हस्बेन्ड र वाइफको एक्जाम्पलमा, इफ यु वान्ट टु हेभ अ रियली गुड रिलेसनसिप विथ योर स्पाउस, you should first be able to see what things affect you, and when they affect you, how do you come across to the other person. मलाई एउटा प्यास लागेर मैले आफ्नो निड भन्न नसक्दाखेरि त्यो झगडा परिसकेपछि मैले ड्राइभको अर्को 1.5 घन्टा म यो मान्छेसँग बोलिनँ, बेकारमा हुन्छ नि, सानो कुरामा अफेक्ट गर्यो भन्ने कुरा सुरुमा आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ. सेल्फ अवेरनेस नहुँदाखेरि चाहिँ रिलेसनसिप म्यानेजमेन्टमा कहाँ प्रब्लम हुन्छ भने मैले आएर ल अनुप होइन तिम्रो यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई अलिकति अफेक्ट गरिरहेको छ, क्यान वी वर्क अन दिस भनेर मैले भने. इफ यु नट रिफ्लेक्टिभ यु विल बिकम भेरी डिफेन्सिभ. यु लाइक कहाँ हुन्छ गल्ती त तँमा छ भनेर यु प्रब्ली लिस्ट डाउन माई नेगेटिभ पोइन्ट्स, मेरो फ्लजहरू होइन. सो अलिकति मान्छे रिफ्लेक्टिभ भइदियो, सेल्फ अवेयर भइदियो भने चाहिँ एज सुन एज समथिङ गोज रङ, लाइक सबै कुरा राम्रो भएन त सबैले राम्रो भनिहाल्छन्. वेन थिङ्स गो रङ वी निड पिपल टु बी एबल टु टर्न इनवर्ड एन्ड से वाट पार्ट डिड आई प्ले हियर, यो सिचुएसन बिग्रिनमा. त्यस्तो खालको मान्छेहरू भइदियो भने हाम्रो टिममा पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ, म्यानेजलाई वर्कआउट गराउन सजिलो हुन्छ. नट जस्ट म्यानेज, रिलेसनसिपकै इक्जाम्पल पनि हेरौँ न. सो हुन्छ नि, एउटा म इक्जाम्पल सेयर गर्छु. हामी लेट्स फर्गेट अबाउट रिलेसनसिप्स, लेट्स फर्गेट अबाउट म्यारेज होइन. आई मिन लेट्स फर्गेट अबाउट अर्गनाइजेसन, लेट्स फर्गेट अबाउट म्यारेज. एउटा रिलेसनसिपको इक्जाम्पल चाहिँ सो के भएछ नि, सो एउटा दिस इज अ ट्रु स्टोरी, नाम चाहिँ म लिन्न, तर के भएछ भने एकजना बोयफ्रेन्ड चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डको अफिसमा तल उहाँलाई लिन आउनु भएछ होइन. अनि त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ इट्स लाइक मोर लाइक सामानहरू बेच्ने यताउता, सो एज अ कस्टमर पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो. सो द्याट्स नट अ प्रब्लम. द गर्लफ्रेन्ड ठ्याक्कै उहाँ तल आउनु भएछ, आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई देख्नुभयो, म माथि एकछिन गएर आउँछु है भनेर माथि जानुभएछ. फर सम रिजन सी कम्प्लिटली फरगट कि हर बोयफ्रेन्ड इज वेटिङ फर हर डाउन स्टेज है. माथि काममा भुल्नु चाहिँ 5 बजे भेटेको 8 बजिसक्यो, झसँग भएछ कि ल म त 5 बजे तल जानुपर्ने 8 बजिसक्यो भनेर. यत्रो टाइम द बोयफ्रेन्ड प्रब्लली कुड हेभ कल्ड एन्ड सेड म कुरिरहेको छु भनेर, तर उहाँले कल गर्नु भएन छ कि. अनि उहाँको 1 हप्ता झगडा परेछ. अब मलाई इग्नोर गरे त हो नि यसले भन्ने खालको उहाँलाई परेछ होइन. सो यु क्यान सी हाउ एकदम अजम्सन्समा चलिरहेको छ यहाँ धेरै कुरा. सी कुड हेभ लेजिटिमेटली फरगटन होइन. त्यस्तो बेलामा आफूलाई मैले अहिले फोन गरिनँ भने यो झगडा ड्र्याग हुन्छ, एटलिस्ट मैले बिर्स्यो कि एकचोटि फोन गरेर ट्राई गरौँ, किनभने दिस इज नट वाट वी वान्ट नि त. अनि देन 1 हप्ता उहाँहरूको कुरा भएन छ कि. यस्तो कुराहरूले हामीलाई वे डाउन गरेर हुन्छ. सो यस्तो कुराहरूलाई म्यानेज गर्न सक्नु नै फर मी इज सेल्फ अवेरनेस एन्ड इभेन्चुअली लिड्स टु इमोसनल इन्टेलिजेन्स. मलाई चाहिँ तिम्रो यो होल तिमीले भनेको कुरामा सबभन्दा चाहिँ के हिट भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज मलाई जस्तो अघिको के अरे त्यो कारको इक्जाम्पलमा, बिकज मलाई अबको नेक्स्ट 1 घन्टा नबोलिकन बस्नु मन छैन नि त होइन. यो सेकेन्ड इक्जाम्पलमा चाहिँ बिकज अब मलाई नेक्स्ट विक चाहिँ झगडा गरेर बस्नु मन छैन भनेपछि त आफूलाई एउटा कुरा गर्न मन छैन भनिसकेपछि अलिकति इजी स्टेप्स लिएर मान्छेलाई कस्तो हुन्छ त्यो पनि गर्न मन छैन कि होइन. अब आजको इजी स्टेप्स मलाई म गर्दैन तर भोलिको गाह्रो चाहिँ देखा जाला, त्यो प्रोसेस त छ नि होइन. होइन त्यो एउटा कल गर्न अक्वर्ड लाइन म अहिले यो अक्वर्ड चाहिँ फेस गर्न सक्दैन, तर 1 हप्तापछि झगडा हुन्छ नि, विल सी. सो आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ मलाई खतरा लाग्यो. आई थिङ्क द्याट्स अ ग्रेट पोइन्ट बिकज इभेन्चुअली एभ्रिथिङ इज अ ट्रेड अफ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. सो द्याट्स अ गुड एक्जाम्पल. म अर्को एक्जाम्पल दिन चाहन्छु होइन. यसमा चाहिँ के हो भने समबडी वान सेयर्ड विथ मी कि माई पेरेन्ट्स वान्ट मी टु गो टु, यो एकदम युथहरूले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो रिलेटिभको भयो जुनमा जानै मन छैन, वाट डु आई डु होइन. माई क्वेसन टु देम इज ओके यु क्यान चुज नट टु गो, तर त्यसको लागि फर्स्ट यु विल हेभ टु नो द्याट यु डोन्ट वान्ट टु गो एन्ड प्रब्लम यु निड टु कम्युनिकेट होइन. तर यहाँ प्रब्लम कहाँ भएछ नि, नगएको गिल्टले पनि पछि फेरि गाह्रो भएछ कि. पेरेन्ट्स यार सबैजना आएको थियो त आउँदैनस् हामीलाई नराम्रो हुन्छ भन्ने भएछ कि. सो आई थिङ्क यहाँ ट्रेड अफ इज ओके आई डोन्ट वान्ट टु गो, बट एट द सेम टाइम when I don't go and when my parents start complaining in a way, they feel hurt and I feel guilty about it. So trade-off ma which emotion is heavier?
म बरु गएर एकछिन बोर हुन तयार छु कि बरु नगएर त्यो गिल्ट लिन तयार छु, त्यो लिन सक्नु पनि सेल्फ अवेरनेस. सो या सुरुमा नै यदि मलाई जान मन छैन भने वाइ डोन्ट आई वान्ट गो भनेर त एकदम स्पेसिफिक भइदियो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली आई थिङ्क पछिको दिनमा चाहिँ त्यो गिल्ट हुँदैन. एक्ज्याक्टली. अनि त्यो स्पेसिफिक हुन फेरि गाह्रो छ, किनभने आफूलाई क्वेसन गर्न गाह्रो छ. तपाईँको म सेटमा हेरेर थिएँ एउटा क्वेसन छ, आइडेन्टिफाई द राइट क्वेसन्स एन्ड किप आस्किङ द्याट टु यर सेल्फ भनेर एकजना गेस्टले लेख्नु भएको रहेछ होइन. सो यो क्वेसन्सहरू सोध्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ कि आफूलाई. मलाई पर्सनली पनि एउटा पोइन्टसम्म थाहा थिएन यस्तो कुराहरू होइन. तर when I started asking myself questions, then I started realizing कि a lot of times I probably am getting in my own way. हुन्छ नि अर्गनाइजेसनकै कन्टेक्स्टमा पनि. So I'll give you, let's do a demonstration again होइन एउटा सेसनमा. So let's say तपाईँ र म we work on the same level. You look after client A, I look after client B. है. Let's say I come across a document which I know for sure will help both of us because हाम्रो काम similar छ. From the organization perspective, should I be sharing the document? Yes. Of course, because मैले तपाईँलाई दिएँ, मैले आफूले लिएँ भने क्लाइन्ट विल बी ह्याप्पी. क्लाइन्ट ह्याप्पी हुनु भनेको रेभेन्यू बढ्नु हो, अर्गनाइजेसनको हुन्छ नि सेल्सको नम्बर्स आयो नि होइन. बट लेट्स से माई इनिसियल फिलिङ इज आई सुड सेयर द्याट विथ यु, बट फर सम रिजन आई कन्भिन्स माइसेल्फ द्याट आई सुड नट सेयर दिस विथ यु. है, दिस वान स्मल चोइस. नाउ लेट्स सी वाट ह्यापन्स फ्रम हियर. है त मैले यो चुज नगर्ने बित्तिकै हाउ डु यु थिङ्क आई माइट स्टार्ट सिइङ यु एन्ड आई माइट स्टार्ट सिइङ माइसेल्फ. लेट्स स्टार्ट विथ हाउ आई स्टार्ट सिइङ माइसेल्फ. You would see yourself as a superior, होइन? Okay. Superior. Why do you say superior? Because now you have an access to a document that can help you better on your functioning. Okay. You know? And compared to me, I think I might be underperforming based on your data. Okay. Because now you have an access to that document. Okay. यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने चाहिँ what are some ways in which I start seeing myself and I start seeing you so that I can justify my not sharing the document with you? मैले आफूलाई कसरी हेर्छु होला? Maybe you'll get now promoted faster. Okay, so that's my reason. त्यो त इभेन्चुअल गोल भयो होइन. मैले कस्तो भने चाहिँ would you agree if I say कि म के भन्छु भने अनुपसँग just to convince myself that I should not be sharing, what I might say is अनुपसँग मैले किन सेयर गर्ने, मैले पनि त मलाई त कसरी आएर दिया त होइन नि त, मैले त रिसर्च गरेँ, मैले खोजेको हो. सो सी हाउ आई स्टार्ट सेइङ द्याट टु माइसेल्फ. है, यसै अनुपको त क्लाइन्ट सजिलो छ, मलाई पो गाह्रो छ होइन. नाउ आई स्टार्ट लुकिङ फर एकदमै हावा रिजन्स क्या. यसै अनुप त गाडी चढेर आउँछ, म त बाइक चढ्नुपर्छ. या कुनै दिन मैले गरेको जस्तो अस्ति मलाई कफीको लागि सोधेन, अस्तिको लागि सोधेन. सो समथिङ द्याट्स नट रेलेभेन्ट टु द थिङ द्याट आइ एम जस्टिफाइङ माइसेल्फ फर, त्यो हुन्छ. नाउ हाउ डु आई स्टार्ट सिइङ अनुपले मसँग केही सेयर गरेको छ र अहिलेसम्म छैन. के भन्छ अनुप त्यसो भए राम्रो टिम प्लेयर होइन होला होइन. अनुप त लेजी छ बिकज अनुपले पनि त रिसर्च गर्न सक्छ नि. मैले त गुगलबाट निकालेको बसेर गर्नु पऱ्यो नि त, सजिलो क्लाइन्ट पनि पाउने यो पनि गर्ने भनेर. सो सी हाउ जस्ट बाई चुजिङ नट टु share the document with you, what I've done is I've inflated my virtues and I've also inflated your faults. Now, after I've done this, what do I start doing? I start तिमीसँग म लुकाउन थाल्छु होला कुराहरू होइन. बिहेभियर चेन्ज हुन्छ, राइट? एक्ज्याक्टली, बिहेभियर चेन्ज हुन्छ. नाउ बिकज मेरो बिहेभियर चेन्ज हुन्छ, what do you start seeing in me? Something is wrong with Sagar. Okay, okay. केही न केही चाहिँ भइरहेको छ होला. अब त्यो तिमीले म प्रति गरेको चेन्जेसहरूमा डिपेन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल मैले सुरुमा भने इन्फिरियर र सुपिरियरको कन्टेक्समा के नाउ सिन्स यु हेभ एन एक्सेस टु समथिङ होइन द्याट मेक्स यु अ बिट सुपिरियर इन युर टर्म्स नि त. नाउ द वे यु माइट एक्ट वुड बी डिफरेन्ट होइन. एक्ज्याक्टली. सो लेट्स से आई हाइड द डकुमेन्ट, सो यो अलिकति सुपिरियरिटी मैले कम्प्लेक्सहरू देखाउन थालेँ भने वाट माइट यु स्टार्ट सिइङ. सो यो मान्छे अलिकति चेन्ज भएको छ. एक्ज्याक्टली होइन. बिकज यु सी दिस इन मी, वाट डु यु स्टार्ट डुइङ नाउ? नाउ यदि मसँग अघि हाम्रो कुरा भएको थियो नि, यदि त्यो वरिपरिको सराउन्डिङको एउटा मैले टर्म बिर्सेँ कि तिमीले के भन्छ. जस्तै फर इक्जाम्पल सधैँ हाँसिराख्ने मान्छे आज सोसल अवेरनेस छ भने चाहिँ आई माइट गो एन्ड टक विथ यु. ओके, सोसल अवेरनेस छैन त्यसले चाहिँ मलाई ट्रिगर गरेर झन् मलाई एक्ज्याक्टली बनाए डिफेन्स मोडमा गरिदिन्छ. एक्ज्याक्टली, वाट हेभ आई डन रङ होइन, मैले के रङ गरेको. राइट. सो नाउ इफ यु फाइन्ड अ न्यू डकुमेन्ट, आर यु लाइकली टु सेयर द्याट विथ मी? एब्सोल्युटली नट. बट वाट आई डु नाउ इज नाउ बिकज यु डोन्ट सेयर, आई गो अराउन्ड gossiping in the organization, say dekhnu wo exactly this is why I did not share anything with Anup. See, who started the problem? You. I did. Who do I blame? Me. If anybody tries to come and tell me that I have a problem, I will resist them. So I've effectively killed the relationship that I have with you. And also somehow you created you transferred that emotion to someone else. Okay, now I might be acting exactly as you are, na? And two different people के भन्छ एकाअर्कालाई रिपल भयो नि त. Exactly. So exactly, that's a great point, because now what we do is
I start blaming you, you start blaming me, and we're blaming each other not so that we can get better. We are blaming ourselves because each other because we can justify ourselves. True. So now imagine an organization where everyone's focused on justifying themselves. What happens to results? Bottom line like के हुन्छ भन्ने कुरा. So people problems. यसमा चाहिँ मलाई एउटा के क्वेसन सोध्नु मन लाग्दा छ हैन, यो जुन भ्यालिडेसनको कुरा आउँछ, जस्टिफिकेसनको कुरा आउँछ नि हैन, त्यो इन्टरनल जस्टिफिकेसनले बेसी कन्ट्रोल गरेर राखेको हुन्छ कि एक्सटर्नल जस्टिफिकेसनले बेसी कन्ट्रोल गरेर हुन्छ? Can you अलिकति जस्तै फर इक्जाम्पल के एउटा डिसिसन लिनु पर्यो हैन, लेट्स से आई वान्ट टु फायर समवन, सो आई गो एन्ड टक विथ माई को-फाउन्डर कि आई थिङ्क लाइक सी इज नट पर्फर्मिङ वेल हैन, वी शुड फायर हैन. अब को-फाउन्डरले यार सेम आई एक्ज्याक्टली फिल द सेम, लेट्स फायर भन्यो भने फायर भइहाल्यो. उताबाट भ्यालिडेसनमा चाहिँ होइन हो र मलाई त राम्रो लाग्छ भने त्यो कन्फ्युजन हो नि त हैन. सो आई सी द्याट एज अ भ्यालिडेसन कि लट अफ पिपल निड भ्यालिडेसन, इन्क्लुडिङ मी कतिपय कन्ट्याक्ट्समा छ. everyone needs that. Everyone needs that. A lot of people don't need it as well हैन, बिकज आफूलाई जे ठिक लाग्यो त्यो राम्रो पनि हो नराम्रो पनि. Certain situations मा चाहिँ सो जुन अघि जस्टिफिकेसनको कुरा आयो नि होइन, त्यो जस्टिफिकेसन चाहिँ एक्सटर्नल जस्टिफिकेसन पावरफुल हुन्छ कि इन्टरनल जस्टिफिकेसन पावरफुल? मैले अहिले दिएको द्याट्स अ ग्रेट क्वेसन, तर द्याट्स हाइली कन्टेक्चुअल. तर मैले दिएको इक्जाम्पलमा चाहिँ द वे इट युजली वर्क्स इज because the initial feeling was I should share the document with you, and I would have shared the document with you if I saw you. Again, let's go back to the I eat I thou dynamics of a relationship. If I had seen you as a person, I would see that you also have certain needs, you have objectives, and you have challenges, and doing better with the client would help you as well. So if I just seen you straightforwardly as a person, I would have shared the document with you, no problem about that. But in betraying my initial feeling, I converted you into an object. I said, किन चाहियो अनुपलाई, हुन्छ नि तिमी उसको फिलिङ म्याटर नै गर्दैन भनेर हैन. सो यो चाहिँ आफूलाई डकुमेन्ट, किनभने इफ आई डोन्ट जस्टिफाई दिस टु माइसेल्फ नाउ द गिल्ट बिकम्स रियली हाई, किनभने इभेन्चुअली त मैले आई विल सी यु स्ट्रगलिङ, किनभने मैले डकुमेन्ट सेयर नगरेपछि त म अलिकति एक्सेल हुने भयो नि त त्यो क्लाइन्टसँग. It will be hard to see, you struggling. So the guilt overcome गर्नलाई certain level I will have to justify. Now, यो जुन external validation कुरा छ, यहाँ चाहिँ मैले remember I said now I go around in the office looking for that empathy. In this sense, यो पनि empathy नै हो, किनभने gossip office मा किन हुन्छ भने you want to feel justified for the way you feel. And then that's one way of getting empathy from people. And I said, Anup yesto cha usto cha, and if people say, oh, it's on reinforce हुँदै गयो. It's on reinforce हुँदै गयो. So यो सेन्समा चाहिँ अलिकति त्यही हो, again helping people see other people as people, because eventually organization ले suffer गर्छ कि यहाँ चाहिँ. अनि now what might happen is यो त अहिले मैले यसरी देखाउँदाखेरि अहिले लिसनर्सहरूलाई पनि लागिरह होला, इट्स सो अभियस कि प्रब्लम त सागरमा छ यो होल डाइनामिकमा होइन. But the interesting thing about this is I don't know this, and this is something we call the blindness paradox, because I don't know that I am the problem for which I'm blaming you. So it started from me. तर यो मैले यो म डिनाइ गर्छु कि किन मैले यसो हेर्दा त you're giving me enough reasons to justify myself for having blamed you in the first place. So what I might do is I might say, Anup झुर छ वा हुन्छ नि, म अरू मान्छेलाई पनि त्यसरी ट्रिट गर्छु र suddenly everyone in the organization मेरो लागि झुर लाग्न थाल्छ कि. So what I might say is यो अर्गनाइजेसन नै झुर छ, I leave. But the problem is कि I'm carrying the problem with me. Okay? Next organization पनि त्यही start हुन्छ. Exactly. So that's the whole spiral. This is something I tell to a lot of people that I work with. Okay? Does not just have to be my employees, also with other partners. Yeah. So like any attitude of yours toward a work, either you are working for yourself or let's say you are working for someone else. एउटा कुनै attitude छ. Attitude could be something like recheck नगर्ने, हैन. Attitude could be something हुन्छ नि आइटरेसनमा विश्वास नगर्ने. Attitude could be something कुनै एउटा डेडलाइन एक्सेप्ट गरिसकेपछि त्यो डेडलाइनमा मिट नगरे भोलि गरौँ भन्ने एटिट्युड हैन. नाउ हुन त त्यो एटिट्युडले तिमीले जुन अर्गनाइजेसनमा जुन कम्पनीमा काम गरिरहेको छौ त्यसलाई अफेक्ट गर्छ हैन. बट देन यु आर अ ह्युमन बिङ, यु इभल्भ, एन्ड व्हेन यु इभल्भ यु विल टेक द्याट एटिट्युड विथ यु हैन. अनि वेयर एभर यु गो, इभन इफ यु स्टार्ट युर ओन बिजनेस, नाउ यु द सेम एटिट्युड ओभर पावर के डेडलाइनको कन्टेक्समा, आइटरेसनको कन्टेक्समा. सो नाउ इट्स यु आर नट जस्ट वर्किङ फर समवन एल्स हैन. जस्तै फर इक्जाम्पल इफ आई एम इन्भेस्टिङ माई लाइफ लाइक लेट्स से 6 years इन one organization, I'm just not working for the organization. Okay? I'm also evolving my. So 6 years मेरो growth पनि हुन्छ नि त. अनि what's the attitude that you want to carry for every next year? Okay? Right. And I can relate it यो तिम्रो कुरामा हैन. अनि I think मैले सोधेको एन्सर चाहिँ मैले कसरी पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तिमीले भन्यो नि, लेट्स से सागरले सबभन्दा पहिला के सोध्नु, इन्टरनली सोध्नु थाल्यो नि त, म सेयर गरौँ कि नगरौँ, उ गरौँ कि नगरौँ, होइन गर्छु होइन गर्दिनँ. सो आई थिङ्क सबभन्दा पहिला चाहिँ मान्छेले इन्टरनल भ्यालिडेसन, इन्टरनल जस्टिफिकेसन खोज्छ होला. अनि त्यसलाई चाहिँ अझै स्टेबल बनाउनको लागि चाहिँ गसिपमा गएर चाहिँ एक्सटर्नल भ्यालिडेसन र एक्सटर्नल खोज्छ होला. किन तिमीले भने जस्तै एउटा ठाउँमा अनुप झुट छ भनेर एउटा सर्टन मान्छेले हो र मसँग त राम्रै बिहेभ गरेको थियो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि अब त्यो पर्टिकुलर मान्छेसँग पनि, किनभने अब यसले अनुपलाई सपोर्ट गर्यो नि त, उसको नेचर ठ्याक्कै अनुपसँग छ है, आई सुड हेट दिस गाई एज वेल भन्ने हुन्छ. एब्सोल्युटली, द्याट्स अ ग्रेट पोइन्ट, बिकज त्यसमा हामीले चाहिँ के भन्छ भने
over time, if you now यो त हामीले one time देखायो हैन, but over time if you keep on doing this becomes part of your persona के. Anyone who agrees with your self image is your ally. Anyone who disagrees with that is a foe. So just like what you said. So अनि over time चाहिँ यसले आफूलाई नराम्रो गर्छ, because now let's take another example of somebody who wants to be a very knowledgeable person हैन. एउटा नलेज म एकदमै थटफुल नलेजेबल मान्छे हो भन्ने मान्छे त्यसरी हिँडिरहेछ भने, imagine like, so again I'm the bad guy हैन, so I would think that, so I can also play the role. So अनुपले आएर चाहिँ मलाई, because he genuinely cares for me, he sees me as a person, he says, and Sagar तिमीले गर्न खोजे ठिकै हो, तर यो कुरामा तिम्रो अलिकति मिलेन जस्तो लाग्छ है. Like you say it very humbly हुन्छ नि, intellectual humility को साथ. Now if I don't have that intellectual humility, now I see you as a threat, because now म त knowledgeable मान्छे हो नि त, how can I be wrong? So the very thing that you're striving for त्यो attain हुँदैन है. त्यो क्वेसन नै भयो नि त. क्वेसन गर्दै थर्ड सेकेन्ड एक्ज्याक्टली. अनि त्यो मैले लिन सकिनँ, आफूलाई क्वेसन गरिनँ भने, सो आई वान्ट टु बी अ नलेजेबल पर्सन, बट देन द्याट इज अ भेरी थिङ द्याट स्टप्स मी फ्रम बिङ अ नलेजेबल पर्सन, बिकज नलेजेबल पर्सनले त आफ्नो आर्ग्युमेन्ट्सको फ्लजहरू पनि त हेर्न सक्नु पऱ्यो नि त. द्याट्स हाउ यु बिकम मोर नलेजेबल नि. तर मेरो सेल्फ इमेजले नै मलाई ब्लक गरिदियो कि अब. सो यस्तो मलाई केयर गरेर, सो समथिङ वी कल, अनि सो त्यही भएर पनि म युथ्सहरूलाई, स्पेसली पिपल लिसनिङ होइन, प्रोफेसनल्सहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, डु यु हेभ अ लभिङ क्रिटिक अर नट? सो अ लभिङ क्रिटिक इज, द टर्म इट सेल्फ इज भेरी प्याराडक्सिकल के, लभिङ क्रिटिक होइन. नाउ इमेजिन त्यसको पहिला लभिङ क्रिटिक भन्नु अगाडि चाहिँ उल्टोमा जाउँ. लेट्स से समबडी हु इज एन अनलभिङ क्रिटिक, दे विल मेक यु क्राई, दे डोन्ट केयर अबाउट यु इनफ टु give you some really good feedback. They don't see you as a human, but as an object. They see you as an object, you know. But then there's also a loving uncritic who will always tell you कि जे पनि राम्रो छ, which is also not helpful. होइन. So we need a loving critic. Loving critic भनेको चाहिँ people, यसमा दुई तिनवटा कुरा. एउटा चाहिँ is there should be enough trust in the relationship, otherwise you will not listen to them. So Anup र मेरो बिचमा चाहिँ, if I see you as a loving critic, there has to be a trust. So when Anup comes to me and says, Sagar तेरो सबै ठिक छ, यो चाहिँ तैँले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ है भनेर, ओके अनुपले भनिरहेछ भने यु जेन्युनली वान्ट्स वेल फर मी, यु सिज मी एज अ पर्सन, सो मेबी आई सुड कन्सिडर दिस. द्याट्स वान. अर्को चाहिँ इज द लभिङ क्रिटिक सुड बी एक्सपोज टु द बिहेभियर इन विच यु निड फिडब्याक. सो यु क्यान गो एन्ड आस्क योर पेरेन्ट्स कि म क्लासरुममा कस्तो छु भनेर, दे डोन्ट नो द्याट, दे हेभ नट सिन यु इन द क्लासरुम होइन. सो लभिङ क्रिटिकको चाहिँ यो दुइटा एस्पेक्ट छ. अनि यसमा एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट विच आई थिङ्क अ लट अफ पिपल निड टु इन्टर्नलाइज इज emotional intelligence is not about just being nice. It's about being effective. Right? Notice here, Anup, मेरो loving critic हुँदाखेरि, is not afraid to give me some harsh feedback when I need it. So this shows कि mindset is more powerful than behavior. So you can see me as a person, but you can still be hard on certain behaviors because you genuinely want better for me. Exactly. So you're saying it's not about being soft or nice. It's something that we have to, remind ourselves. यो कुराले चाहिँ मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, आई थिङ्क नेपालमा फिडब्याक दिने कल्चर छैन कि होइन. लभिङ क्रिटिकलाई चाहिँ हामीले लाइक आई थिङ्क यो पडकास्टबाट चाहिँ लभिङ क्रिटिक यो पहिलेदेखि हो कि भर्खरै बनाइदिएको, यो भर्खर बनाएको होइन. यो चाहिँ सो देयर आर अ लट अफ ग्रेट पिपल द्याट आई लर्न फ्रम होइन. यो चाहिँ टासा युरिच भन्ने साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, सी इज अथर अफ द बुक इनसाइड, उहाँको कन्सेप्ट हो यो, अनि समथिङ द्याट आई लभड. मलाई चाहिँ यो किन मैले यो यही टर्महरू त प्र्याक्टिस गर्थेँ होइन, तर मैले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ भन्दाखेरि, पिपल सुड नट बी अफ्रेड टु गिभ फिडब्याक टु समवन एल्स. तर यहाँ फिडब्याक दिने कल्चर छैन कि. उसलाई नराम्रो भइरहेको छ भने पनि होइन, उसँग चाहिँ गएर हामीले उसलाई चाहिँ उसको नराम्रो बारेमा कुरा गर्दैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई मन दुख्छ नि त भन्ने कुरा हुन्छ नि, या उसले मलाई कसरी सोच्ला भन्ने रूपमा हेरिदिन्छ. किन मलाई चाहिँ त्यो गरिसकेपछि मलाई चाहिँ आई डाउट द होल फ्रेन्डसिप के हुन्छ, कस्तो सेल्फिस फ्रेन्डसिपनेस कि होइन. यु वर्क टुगेदर, यु इट टुगेदर, यु घुम्न जान्छ सँगै होइन, तर उसको एउटा नराम्रो बानीलाई चाहिँ तिमीले भन्न सक्दैनौ. किन भन्दाखेरि आज उसको बारे नराम्रो बानीलाई तिमीले अलिकति राम्रो तरिकाले भनिदियो भने भोलिको दिनमा उसलाई सजिलो होला नि त. तर चाहिँ मैले चाहिँ अब कसरी जज गर्छु नि, ओके सो जबसम्म छँदासम्म छ, जबसम्म बाटो छुट्टिन्छ त्यसपछि आफ्नो बाटो भन्ने त्यो माइन्डसेटको भयो नि त साथी. अनि यो पहिला हाम्रो भन्थ्यौँ कि चिया चुड साथी कि बच्चामा चाहिँ के प्लस टू पढ्दाखेरि चाहिँ क्याफेमा गयो, चिया खायो, चुड खायो, गफसप गऱ्यो, हावा गफ गऱ्यो, बाहिर हेऱ्यो होइन, त्यस्तै साथी भयो नि त. बट देन सो त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही बुझ्दैन कि. अनि वेन आई सी पिपल यस्तो मजाले घुमिरहेको छ, यस्तो मजाले गरिरहेको छ, रमाइलो गरिरहेको छ होइन, तर वेन इट कम्स टु त्यो फिडब्याक कल्चरमा चाहिँ फिडब्याकमा चाहिँ पनि भन्न सक्दैन होइन फिडब्याकको. सो कन्ट्याक्समा चाहिँ अब आई फिल स्याड
अनि होइन यसमा एउटा एड गर्न मलाई चाहिँ आई थिङ्क एउटा त्यो फियर चाहिँ अब कसरी लिएला भन्ने होला होइन आफैमा एउटा फियर त जेन्युन हो द्याट्स एन इमोसन बिकज यु भ्याल्यु द फ्रेन्डसिप यु क्यान वरिड कि मैले भने नि के हो तर यसमा चाहिँ आई थिङ्क अ कपल अफ थिङ्स वुड बी भेरी इम्पोर्टेन्ट एउटा चाहिँ इज त्यो फ्रेन्डसिपमा पनि छ यु एन्ड आई आर भेरी गुड फ्रेन्ड सो do I know the kind of person that you're aspiring to be? I'm not talking about the titles or the job that you do or the business that you run. As a person, what's your desired identity? Do I know that or not? That'll be one. Right? Again, I do not ask you these questions if I don't know for myself कि मेरो desired identity के हो. Again, self-awareness बाट start भयो. त्यसो हो नि त कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ when you ask someone else what do you aspire to be हैन I think that can also answer a lot of question about us के हैन if I see Sagar what do you aspire to be and when you say you when I see the confidence in you कि यस्तो humongous goal लाई पनि so easily भनेको छ हैन and we are same age I think I should be right त्यसरी पनि हुन्छ नि त so I think it does not always start from inside of you के आफ्नो हुन त भेरी कन्ट्राडिक्ट कुरा गरेँ मैले हैन एभ्रिथिङ स्टार्ट फ्रम सेल्फ तर चाहिँ कतिपय कुरा इन्फ्लुएन्सिङको कुरा गेटिङ इन्स्पायर्डको कुरा या गेटिङ जेलसको कुरा पनि त इट स्टार्ट फ्रम समवन एल्स नि त हैन नो आई गेट व्हाट यु आर सेइङ डेफिनेटली जस्तो एउटा एक्जाम्पलमा चाहिँ आई गेस वे यु एन्ड आई आर अग्रिङ अन इज हामीले भन्ने तरिका मात्रै डिफ्रेन्ट भएको जस्तो लाग्यो सो लेट्स से यु नो eventually it becomes about you भन्नु खोजेको है मैले चाहिँ that's what we are both saying नि त हैन so I listen to you and then I ask like you say कि यस्तो हुनुपर्छ desired identity यस्तो छ भने गर्छ ए ओके मैले त मेरो बारेमा यो सोचेकै रहन्छ भनेर and I might be judging you for certain things that you say the judgment says more about me than it does about you भने के मैले चाहिँ because I related with my values हैन so मलाई धेरैजना मान्छेले आफ्नो भ्याल्युज कसरी थाहा पाउने भनेर सोधिरहेको हुन्छ I just say कि notice what you notice हैन so यो भने के हो भने सबैजनालाई कसैले कुरा आयो भने प्रब्लम हुँदैन कि देयर आर पिपल हु क्याजुअली से नेपाली टाइम ठिकै छ आउँदै होला नि भनेर बट फर सम पिपल इट अफेक्ट्स देम वेन अदर पिपल आर डेड सो युर कन्सटेन्टली लुकिङ एट द वाच एन्ड यु कलिङ देम अप नोटिस युर प्याटर्न्स एन्ड देन यु सी द्याट ओके मेरो लागि पङ्क्चुअलिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ बिकज इट ड्यू माई अटेन्सन कि so when you're judging someone it says more about you so let's say you go to a training the trainer was fantastic you know and you want to build that network and you're accompanying that person down to the parking lot and you're already expecting कि मान्छे खतरा गाडीमा होला भनेर let's say the trainer एकदमै थोत्रो स्कुटरमा आछ कि I feel like you हुन्छ नि यो डिस्कसको फिलिङ कि यस्तो खतरा बोलिरहेको थियो के हो यो भन्ने लागिरहेछ भने त्यो त त्यो ट्रेनरको प्रेफरेन्स होला उसले स्कुटर चढ्न मन छ होला होइन what you can notice from here is okay मलाई अलिकति गाडी materialistic मेरो फरक पर्दो रहेछ मेरो भ्याल्युज यो नाउ द प्रब्लम इज अ लट अफ पिपल वान्ट टु डिनाई दिस कि बिकज म मटेरियलिस्टिक छु भने पनि अब अरे नराम्रो भनिदिने हो कि जज गरिदिने हो कि भने द्याट्स देयर कन्सर्न त्यसमा होइन इफ यु आर ट्रु अबाउट दिज भ्याल्युज यु हेभ टु अप्टिमाइज यर लाइफ अकर्डिङली होइन अगेन सेल्फ अवेरनेस भनेको त्यो हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ नो यर भ्याल्युज एन्ड अप्टिमाइज फर द सेम हुन्छ नि अब के अरे अब तर फेरि आफूलाई चाहिँ मटेरियलिस्टिक पर्स्युट्स इम्पोर्टेन्ट छ तर अब कोही साथीहरूले एकदम इम्प्याक्ट गर्दै हिँडेको छ भने चाहिँ फेरि एकदम त्यो हुन्छ नि एन्भी गरेर त्यो गर्दा अलिकति ट्रेड अफ अगेन हेर्न सक्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ कि सो मैले एउटा देखेको अर्को इक्जाम्पल स्टार्टअपकै सर्कलमा एज सो इनिसियली यु वान्ट स्टार्ट एउटा कम्पनी बिकज इट गिभ्स यु सम फ्रिडम यो लाइक ठुलो कम्पनीमा काम गरिरहेको थियो म धेरैजनासँग डिल गर्न गाह्रो भयो भनेर यु कम डाउन होइन यु स्टार्ट अ कम्पनी नाउ ओभर टाइम यो कम्पनी डज वेल एन्ड यु स्टार्ट हायरिङ पिपल नाउ जे रिजनको लागि सुरुमा छोड्या हुनसक्छ त्यही रिजन फेरि आउन थाल्न सक्छ कि फ्रिडमको लागि अप्टिमाइज गर्न खोजेको थियो अब रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्दै गयो नाउ यु हेभ सर्टन अप्सन्स कि त त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पऱ्यो कि कम्पनी बेच्नु पऱ्यो होला कि यु ब्रिङ इन समवन एल्स अलिकति सेयर्स यु गिभ इट अवे लेट द पर्सन टेक कन्ट्रोल बिकज युर अप्टिमाइजिङ फर फ्रिडम तर फ्रिडम पनि चाहिने अनि हुन्छ नि टोटल कन्ट्रोल पनि चाहिने त्यो सबै चाहिँ हुँदैन कि आई सी अल अफ पिपल स्ट्रगलिङ हियर सो नो वाट यु वान्ट एन्ड अप्टिमाइज फर द सेम चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो वे अफ लिभिङ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ I think a takeaway that I can get from here is notice what you notice. Yeah, that's so for very example, powerful. If something is bothering me up, I think I need to reflect on myself ki why it is bothering me up and the kind of a nature that I have inside me. Right. So suruma चाहिँ what's bothering me and why. Now we can go down and this is where emotions are data. And just because I'm envious does not make me a bad person. होइन म एनभी भइरहेछ भने ओके इट्स टेलिङ मी कि ओके मेबी दिस समथिङ आई माइट वान्ट टु पर्स्यु फर माइसेल्फ होइन तर त्यसको लागि अगेन आफ्नो लागि टाइम चाहियो अनि धेरैजनालाई आफ्नो लागि टाइम हुँदैन कि अहिले आफ्नो लागि भने चाहिँ आफ्नो लागि टाइम आई डोन्ट मिन जस्ट स्टेइङ अन यर ओन होइन सँगै बस्ने बित्तिकै हामी के गर्छ फोन निकालिहाल्छौँ वी आर भेरी इन्ट्रेस्टेड इन वाट अल पिपल आर डुइङ इन्स्टाग्राम फेसबुक आफैमा चलाउनमा नराम्रो हो भन्दिनँ इन इट सेल्फ इट क्यान बी अ ग्रेट टुल बट can you sit with your thoughts होइन are you running away from your thoughts what are you sacrificing it for भन्ने कुरा के हैन एक्ज्याक्टली अगेन ट्रेड अफमै आयो त्यो होइन अब आफ्नो बारेमा सोच्न पनि मन छैन भने अब सेल्फ अवेरनेस लो भयो भनेर फेरि कम्प्लेन पनि गर्न भएन सो त्यही भएर चाहिँ इभेन्चुअली आई गेस वेयर वी आर अग्रिङ अन अर्लियर वाज yes I can extract that from you but eventually it becomes about you self awareness बाट स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ helpful हुन्छ भाइ कस्तो क्या खतरा कुरा गरे यार आफ्नो बारेमा सोच्न पनि मन छैन
धेरैलाई छैन, धेरैलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो के एउटा फियरले गर्दा होला, एउटा चाहिँ सेल्फ नेगेटिभिटीले गर्दा यु डोन्ट लाइक योर सेल्फ के एउटा त्यो पनि हो। आइभ सिन पिपल हु टेल मी भेरी अनेस्टली कि घरमा एक्लै बस्दाखेरि टिभी अन हुनैपर्छ, ब्याकग्राउन्ड नोइज भएन भने कि समथिङ इज रङ जस्तो फिल हुन्छ भन्ने खालको भयो। अर्को चाहिँ इज मेबी देव नट डिस्कभर्ड बेटर क्वेसन्स, फ्रेमवर्क्सहरू मेबी होइन। द्याट्स वेयर आई गेस द्याट्स वाइ मेबी वान अन वान्सहरूमा कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स पिपल। कहिले एक्लै गर्न गाह्रो हुनसक्छ, त्यही भएर त लभिङ क्रिटिक चाहियो भन्ने हो। तर सबैको सर्कलमा कोही एउटा थटफुल मान्छे भइदियो भने इट्स हेल्पफुल। तर लाइक यु सेड अब धेरै जस्तो चाहिँ रमाइलोको लागि मात्र भइरहेको हुन्छ होइन। यु कल पिपल फ्रेन्ड्स बट देन डु दे रियली वान्ट यु टु गेट बेटर टुवर्ड्स योर डिजायर्ड आइडेन्टिटी, द्याट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर यस्तो खालको कन्भर्सेसनहरू फेरि हुँदैन भने के गर्ने भन्ने पनि कुरा। मैले यो 3 years ब्याक मैले एउटा के कोट पढेको थिएँ नि, एन्ड इट रियली हिट मी कि मलाई त त्यो कतिसम्म त मैले त्यो धेरैलाई भन्दै हिँडेँ कि यु आर एन एभरेज अफ 5 people यु स्पेन्ड मोस्ट अफ द टाइम विथ कि होइन। एन्ड इट मेड सेन्स कि हुन्छ नि। अनि त्यो कन्टेक्सले गर्दाखेरि मैले आफ्नो कति सर्कलहरू चेन्ज गरेको छु एन्ड आइम रियली ह्याप्पी अबाउट इट। सर्कल चेन्ज गरेर दुश्मनी नै अनफ्रेन्ड नै गरे होइन। देन यु जस्ट फाइन्ड बेटर पिपल टु ह्याङ आउट मोर विथ कि। अफकोर्स यु हेभ टु ह्याङ आउट विथ अ लट अफ थिङ्स इफ यु आर रनिङ अ कम्पनी। अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ नाउ यो पोइन्टमा कस्तो छ कि मलाई यत्तिकै बसेर यति कुनै कन्टेक्समा कसैसँग टाइम बिताइरहेको छु भने चाहिँ यदि देयर इज नो भ्याल्यू। भ्याल्यू भनेर फाइनेन्सियली हुनु पर्दैन कि। इफ इभन द पर्सन गिभ्स मी अ फ्रिडम टु बी माइसेल्फ, म जस्तो छु नि होइन, त्यो हुनको लागि उसले फ्रिडम दिन्छ। अनि इफ आई डोन्ट ह्याभ टु प्रिटेन्ड द्याट्स अ भ्याल्यू फर मी के होइन। इफ समवन कन्सल्ट मी के भइरहेको छ यार, कस्तो भइरहेको छ, गिभ मी एडभाइस, द्याट्स अ भ्याल्यू फर मी। इफ आई क्यान गिभ एडभाइस टु हिम एन्ड इट क्यान गिभ मी अ सेन्स कि ओके आई एम एडिङ अ भ्याल्यू टु समवन एल्स लाइफ, द्याट्स अ भ्याल्यू फर मी होइन। अनि यस्तो यस्तो भ्याल्यू बिनाको कम्युनिटीमा चाहिँ गएर बस्न मन लाग्दैन कि। पहिला जस्तो हुन्छ नि, यत्तिकै गयो बस्यो चिया खायो अनि टल्ल परेर एउटाले हेडफोन लगाएर गेम खेलिरहेको छ, एउटाले गीत सुनिरहेको छ, अनि त्यो त एक्लै गऱ्यो हुन्छ नि होला नि त होइन। त्यसको लागि मलाई चाहिँ त्यस्तो क्वेसन आउँछ कि। बट देन द्याट मेक्स अ लट अफ सेन्स। बट देन धेरैजनालाई चाहिँ फेरि त्यही अघिकै क्वेसन कुरामा चाहिँ एक्लै बस्न गाह्रो पनि हुन्छ होइन। बट आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यु। कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ I'm somebody who really lives with that awareness कि the time I have is limited. म चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ डेथको कुराहरू एकदम मोर्बिड लाग्न सक्छ होइन। मलाई चाहिँ इट हेज रियली हेल्प मी बी डेलिब्रेट अबाउट माई टाइम। जस्तो हिजो भर्खर म एउटा सो टिम अर्बन इज वान अफ माई फेभरेट थिङ्कर्स, विथ बट वाइ भन्ने ब्लग छ, एन्ड इनसाइड द माइन्ड अफ अ मास्टर प्रोक्रास्टिनेटर भने इट्स वान अफ द वाइडली भ्युड टेड टक्स। सो आई लभ द गाई होइन। सो हिजो आई वाज जस्ट गोइङ ब्याक टु वान अफ हिज आर्टिकल्स, अनि त्यहाँ चाहिँ इट जस्ट टक्ड अबाउट टाइम कि। एन्ड सो आई जस्ट समथिङ द्याट आई वान्टेड टु सेयर इज सो लेट्स से आई लिभ टिल 20 70 होइन। आम अलरेडी 28 सो अगेन आई लिभ टिल 20, लेट्स से 70सम्म है। नाउ लेट्स से मेरो दुईजना एकदम मिल्ने साथीहरू चाहिँ अब्रड छ कि। सो लेट्स से वी गेट अराउन्ड टु मिटिङ एभ्री सिलवाल इज अल्सो अ गुड फ्रेन्ड अफ माइन्ड। अहिले मैले सोचिरहेको चाहिँ अर्को दुईजना हो, दिस डज नट मिन सिलवाल इज नट अ गुड फ्रेन्ड है। सो लेट्स से वी गेट अराउन्ड टु मिट एभ्री 3 years, लेट्स से द्याट्स द प्याटर्न होइन। Till the time I live, average out गर्ने भने I just have 14 meetings with them remaining, in-person meeting. True. If you think about that, and let's say मैले मेरो ड्याडसँगै हेऱ्यो भने पनि he is 62, so average life expectancy को हिसाबले 75 हेऱ्यो भने पनि, so let's say हामीले एक्चुअली महिनामा एक्चुअली मात्र बसेर राम्रोसँग कुरा गऱ्यो भने पनि almost around 156 वटा एकदमै इन डेप्थ कन्भर्सेसन मात्र बाँकी छ कि त्यसरी हेऱ्यो भने पनि। So that really makes you question how you're spending your time and how do you want to optimize. Again, optimizationकै कुरा आयो कि। सो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ आफूलाई अलिकति सोच्यो भने चाहिँ इट मेक्स लाइफ इजियर, सिम्पलर जस्तो लाग्छ विथ इमोसनल इन्टेलिजेन्स। नेचुरली पनि वी लाइक टु कम्प्लिकेट थिङ्स होइन, वी लाइक टु कम्पेयर आवरसेल्भ्स विथ अदर्स एन्ड जे हट छ त्यसमै त्यही ब्यान्ड व्यागनमै लाग्ने खालको। तर वाट वी डोन्ट सी इज द थिङ्स अन्डरनिथ द सर्फेस कि। जस्तो यही पडकास्टलाई हेरेर पनि आइम स्योर देयर आर न्युमरस गेस्ट्स हु कम इन एन्ड इट्स सो इजी टु बी ड्रन टु वाट एभर दे आर डुइङ होइन। तर त्यो इनसाइड स्ट्रगल्स जस्ट ट्राई टु बी देम फर अ मिनट एन्ड डु द्याट कि इट्स भेरी डिफिकल्ट। अनि सो हामी एकदमै हुन्छ नि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति you just need to take a step back and just think for yourself for a while. That's very important. True. अनि यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ अहिले पनि के प्रुभ भइरहेको छ भन्दाखेरि विच आई कन्सिडर अ बिग थिङ होइन, वी रियली केयर अबाउट वाट समन एल्स थिङ्क अबाउट अस के। अनि तिमीले भनेको कतिपय कुराहरू चाहिँ यदि सबै कुराहरूको फमी है एकदम रुटमा गयो भने इट्स द रुट इज वाट समन एल्स थिङ्क्स अबाउट यु के होइन। यु लिभ अ जब बिकज त्यहाँ चाहिँ यु आर वरिड अबाउट वाट समन एल्स इज थिङ्किङ अबाउट यु होइन। यु डोन्ट से अ लट अफ थिङ्स, यु डोन्ट गिभ अ फिडब्याक बिकज यु थिङ्क कि वाट दिस गाई विल थिङ्क अबाउट मी होइन। यु डोन्ट गो एन्ड अप्रोच द गर्ल यु आर लभिङ होइन बिकज यु थिङ्क वाट सी विल थिङ्क अबाउट यु। अनि यही कन्ट्याक्समा बिजनेसको कन्ट्याक्समा चाहिँ
I don't know. तिमीले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्छौ अरूले के सोच्छ मेरो बारेमा Yeah, I think first it's a very natural response because that's how we've survived as a species. You know, back in the savannah, it really mattered. So it does not have to be a bad thing. I will come to that. सुरुमा चाहिँ, so in the savannah, we are in a herd. It's very important that I make sure that you like me. Not that you might leave me behind, and that's a matter of life and death. तर अहिले चाहिँ as a presentation के भनौँ न, fear of judgment. मान्छेले अब बाघले आएर खाला जस्तो हाम्रो इन्स्टिङटिभ रियाक्सन त्यस्तो हुन्छ, बडीले रियाक्सन होइन. बट ऱ्यासनली सोच्यो भने बाघले आएर खाँदैन सेसनको बिचमा है. सो यस, देयर इज द्याट टेन्डेन्सी टु बी लाइक्ड अर टु बी अप्रुभड, बट आई थिङ्क अगेन द्याट क्यान बी मिनिमाइज. हाउ भन्दाखेरि चाहिँ I've always believed कि you always look for external validation when your internal understanding is low. True. It's a very powerful statement. Yes. Right? So आफ्नो internal understanding मा work गर्यो भने then maybe internal understanding low भएर external validation खोजे मान्छेले के गर्छ होला भने एउटा जबकै हिसाबले हेऱ्यो भने सो फिडब्याक दिँदैन, पार्टिसिपेट गर, उसलाई मन छैन कि त्यो सबै, तर फेरि त्यो पोजिसन पनि लिन मन छ, तर पोजिसन गर्नको लागि सबसँग राम्रो पनि पार्नु छ, बट इन्टरनली फुलफिलमेन्ट छैन. सो नाउ व्हाट द पर्सन माइट स्टार्ट डुइङ इज he might start complaining कि मेरो जब राम्रो भएन, यो भएन, त्यो भएन भनेर होइन. सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ इभेन्चुली उसलाई पनि नराम्रो हुन्छ. बट लेट्स कम्पेयर द्याट भर्सेस समबडी हु इज भेरी सेल्फ अवेयर. उसले के रियलाइज गर्छ भने यो अर्गनाइजेसनमा जस्तो खालको मान्छे फिट छ, मेबी आइएम नट द राइट फिट, मेबी दिस रिक्वायर्स मी टु इन्टरेक्ट अ लट, टक टु अ लट अफ पिपल. I personally don't like it at all. Now the trade-off is if I don't mingle around with a lot of people will not like me, so my chances of promotion is low. But you trade-off गर्दाखेरि I might say I'm okay with that, किनभने यो सबै गर्नलाई जति तनाव छ, टाउको दुखाउनु पर्ने छ, I'm not ready in for that. त्यो हुनसक्छ होइन. सो तपाईँले साग किन्नुभयो 20 रुपियाँको, म तपाईँले साग किन्नुभयो भनेर एन्भी गर्न डजन्ट मेक सेन्स, बिकज आई चोज नट टु स्पेन्ड द 20 रुपिज अन साग. के मसँग 20 रुपियाँ त छ नि त आफ्नो. यु हेभ यर साग, आई हेभ माई 20 रुपिज, द्याट्स अ फेयर डिल. तर हामी के गरेर यो हेर्दैनौँ, आफ्नो 20 रुपियाँ हेर्दैन. दिस एक्ज्याक्टली वाट एक्सटर्नल भ्यालुएसन इज. 20 रुपियाँ हेर्दैनौँ, यसो साग म पनि साग लिन पाए हुन्थ्यो, मेरो साग भएन यता मलाई साग दियो हुन्थ्यो आफ्नो. अनि अब त्यो हुन्छ नि, मलाई पार्टीमा बोलाएन भनेर वी गेट म्याड. तर पार्टीमा गएपछि एन्ड देन वेयर द सेम वान्स हु कम्प्लेन कि जोसँग नि बोल्नु पऱ्यो, यो अनुपसँग नि बोल्नु पऱ्यो, नदेखा जस्तो गरौँ भनेको, के गफ हाने मलाई हुन्छ नि. यु कुड हेभ चोजन टु स्टे होम, बट यु विथ द रियलाइजेसन कि बाई चुजिङ नट टु गो टु द पार्टी, next time you might not be invited, but there's an internal reason for not have done that. So again, अलिकति आफ्नो internal त्यो understanding चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. अर्गनाइजेसनल कन्टेक्स्टमा त्यही भएर पनि what we are trying to do is we're trying to help organizations help cultivate self-awareness in their people. त्यसको लागि रिफ्लेक्टिभ स्पेसेसहरू क्रिएट गर्नु पऱ्यो, फ्रेमवर्क्सहरू चाहियो, सेसन्सहरू चाहियो, कन्सल्टिङ चाहियो. किनभने यस्तो कुराहरू नर्मली हामी सिक्दैनौँ, कहीँ पनि सिकाउँदैन यस्तो कुराहरू होइन. लाइफले कि त हानेपछि सिक्ने हो कि यु हेभ टु बी रियली लकी टु बी अराउन्ड पिपल. सो मेबी कतिजनालाई यो पडकास्टबाट पनि देयर लर्निङ सो मच होला होइन. यु टक अबाउट हाउ पिपल टेक नोट्स एन्ड दे राइट टु द्याट्स फ्यान्टास्टिक. तर सधैँ त्यस्तो मान्छे अभाइलेबल नहुनसक्छ होइन. सो द्याट्स वान. सो हाम्रो अहिले एफर्ट भने चाहिँ to help cultivate that level of emotional intelligence in people so that भोलि if something goes wrong, सबैले एकचोटि इनवर्ड चाहिँ हेरोस् कि त्यो एउटा पज होस्. इन्स्टिङटिभ रियाक्ट गरेर अनुपले यो गर्यो, फलानाले यो गर्नु भन्दा त्यो ब्लेम, आई थिङ्क ब्लेमको एन्टिडोट नै इज रिफ्लेक्सन, एन्ड यु निड अ लट अफ करेज टु लुक इनवर्ड कि. अनि त्यसको लागि चाहिँ समबडी निड्स टु टिच यु हाउ टु डु द्याट, एन्ड द्याट्स वेयर वी कम इन खासमा चाहिँ. सो पिपल प्रब्लम नै सल्भ गर्ने वेबाट चाहिँ हो यो चाहिँ. सो अलवेज द क्वेसन इज, एन्ड दिस इज समथिङ द्याट आई आस्क माइसेल्फ एज वेल, बिकज आई डोन्ट सी माइसेल्फ एज एन एक्सपर्ट, आई सी माइसेल्फ एज अ लर्नर, एन्ड आई अलवेज आस्क माइसेल्फ कि मलाई केही कुरा चित्त बुझेन भने हाउ एम आई कन्ट्रिब्युटिङ टु द प्रब्लम कि. Now compare that versus how is this guy contributing to the problem. Conflict automatically second ladder मा बढी हुने चान्स हुन्छ. तर यस्तो कुराहरू, यो माइन्डसेट, यस्तो स्किल्सहरू चाहिँ अहिले यो कल्टिभेट गर्न सकिन्छ, किनभने धेरै रिसर्चहरूले चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स म्यालेबल हुन्छ भनेको छ. बरु आइक्यू सर्टन लेभलमा फिक्स्ड हुन्छ भनेर भनेको छ. तर एआई क्यान बी वर्कड अपन, बिकज आई एम द्याट इक्जाम्पल. धेरै टाढा हेर्नै पर्दैन. सो 2010, 2011, 12 तिर आई युज टु बी भेरी एङ्ग्री भेरी क्विकली. अहिले मैले यो कुराहरू सेयर गरेँ, पिपल हु नो मी न दे भेरी सरप्राइज. अहिले चाहिँ दे थिङ्क लाइक आइ एम अ भेरी काम पर्सन होइन. तर एकदमै यसमा वर्क मैले गरेको छु होइन. अनि इट टेक्स अ लट अफ एफर्ट, बट यसको लागि वर्क गर्नको लागि त्यो बिगर पिक्चर पनि देख्न सक्नु पऱ्यो कि. सो 3 pillars of EI which are very important are, first is know yourself. What am I clearly seeing, what I'm feeling and doing right now. Choose yourself is जुन तपाईँले तिमीले भनेको थियो, हामी तपाईँ र तिमीमा कन्फ्युज भइरहेछ के अरे. what are my options here होइन. मलाई अनुप लाइक लेट्स से आइ एम फिलिङ इरिटेटेड
I notice that I'm feeling irritated. धेरैजनालाई यो पनि नोटिस गर्न गाह्रो हुन्छ कि now what are my options? एक ग्लास पानी खाने हो कि किन मलाई इरिटेट फिल भइरहेको त्यहाँ डेटा हुनसक्छ कि अनुपसँग के चित्त नबुझे हो कि एन्ड फाइनली इट्स अलवेज इजी टु साउट एट अनुप देन टु टेल हिम कि तिम्रो यो कुराले मलाई अलिकति अफेक्ट गर्यो यसरी बुझ्देऊ भनेर बुझाउन बढी गाह्रो हुन्छ नि त रियाक्ट गर्न इज इजी नि वाइ डु आई वान्ट टु टेक द्याट हार्डर चोइस भन्दाखेरि चाहिँ गिभ युर सेल्फ भने चाहिँ वाट्स योर लङ टर्म एस्पिरेसन फर यर सेल्फ के सो इमोसनल इन्टेलिजेन्स त यो 3 स्टेप मोडलमा नि बुझ्न सकिन्छ सो इट्स अलवेज KCG 1 2 3 यो चाहिँ 6 सेकेन्ड्स भन्ने अर्गनाइजेसनले बनायो जस्तो मोडल द्याट आई लभ होइन सो धेरैजनालाई कस्तो हुन्छ नि इमोसनल इन्टेलिजेन्स कस्तो बिग टर्म कसरी अप्लाई गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ KCG 1 2 3 हाउ एम आई फिलिङ राइट नाउ what are my options and how does this option fit in with what I want for the long term so these are the 3 quick steps to EI every day हामीले गर्न सक्ने एकदमै आफूलाई क्रिटिकल बनाइन्छ हैन र एकदम यु स्टार्ट टु क्वेसन एभ्रिथिङ बिकज नाउ यु क्वेसन एभ्री जजमेन्ट अफ योर्स विथ वाट यु एस्पायर टु बी के अलिकति पनि सिङ्क भएन भन्दाखेरि बिकज फ्युचरमा मलाई त्यो बन्न मन छ आई सुड नट टेक दिस स्टेप्स एकदम धेरै क्रिटिकल बनाइन्छ हैन र नट नेसेसरली बिकज यहाँ हामीले सेल्फ लभको कम्पोनेन्ट त बिर्सिरहेको छौँ आफ्नै टुवर्ड्सलाई पनि एम्पथी हुनसक्छ लभिङ क्रिटिकलहरूले नै हेल्प त्यही भएर त आफ्नो सर्कल पनि इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन एन्ड यु रियलाइज कि एन्ड वी नट लुकिङ फर ओभरनाइट चेन्जेस नि त वी आर लुकिङ फर 1% चेन्जेस सो आइम अ बिग फ्यान अफ ह्याबिट्स and I believe in small incremental changes every day. So the first time, so again, I'm very example diyo होइन so I'll make you the bad guy now. Okay. So what might happen is I don't smoke, but let's say you smoke होइन and what you say is सागर चुरोट खान भने के भन्छ सोसलाइज हुन गाह्रो हुन्छ so first time I smoke I say I'm just trying second time I say I'm just trying by the nth time I'm already a smoker so you see how it slowly adds up होइन so सानो कुराहरू पनि एभ्री डे एकैचोटि 10 पेज जर्नल गरेर हुन्छ क्या मान्छेहरू 3 लाइन लेख्न सक्छौँ क्या हामीले सो देयर इज अ स्टोरी अफ अ गाई हु रोट 3 लाइन्स अबाउट हिज लाइफ फर 50 years एन्ड हिज ग्रान्डसन रिकभर्ड दिस वाज लाइक एन अटोबायोग्राफी तर हामी के गर्छौँ हामी होलसेल चेन्जेसमा सोध्छौँ कि हामी जिम जाने भनेर सोध्छौँ वी गो एन्ड बाई द लेटेस्ट ट्रेनर्स एन्ड लुगा एन्ड अल बट टुमोरो वी डोन्ट शो अप There's a true story of a person who just showed up at the gym for just 5 minutes every day. 5 minutes जे गर्न सक्थ्यो गर्थ्यो, he would go out. 5 minutes. For 6 weeks he did that. He was not trying to become healthy. He was just trying to master the habit of showing up. So उसको identity was कि I'm somebody who shows up. And छ हप्ता बस्दै उसले कन्टिन्यू गर्न सकिहाल्यो कि सो यस्तो लेभलमा पनि हामीले सानो चेन्जेसहरूमा नि वर्क गऱ्यो भने चाहिँ क्रिटिकल हुनु भन्दा पनि आम अ वर्क इन प्रोग्रेस भन्ने माइन्डसेटमा हामी जान सक्छौँ जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली लास्ट टाइमको हाम्रो मिटिङमा चाहिँ वाट त्यो मिटिङबाट चाहिँ सो एभ्री मिटिङ द्याट आई डु होइन आई हेभ समथिङ टु टेक अवे विथ के ओके I'm really keen to hear this त्यो लास्ट मिटिङको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिक ग्रोथ भन्ने कुरा क्या जुन चाहिँ तिमीले इन्डाइरेक्टली अहिले भनिहाल्यो होइन अनि त्यति बेला चाहिँ आई क्वेसन अ लट अफ माई एस्पिरेसन के डु आई वान्ट दिस अर्ग्यानिकली अर डु आई वान्ट दिस फास्ट होइन and then I question again so if I get this through a very organic approach will it last longer or if I get it very fast will it last longer no? And the answer was more on organic side के तर पनि भित्र एउटा डेभिल साइडले चाहिँ you gonna die so being organic is not the good approach but then again jokes apart त्यो दिन चाहिँ I did question a lot okay अनि हरेक मिटिङ्समा the beauty of this podcast is होइन अस्ति ठ्याक्क नरोत्तम सरले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अल अबाउट वाट डु यु किप इन अ सेन्टर के होइन द्याट बिकम्स यो टप प्रायोरिटी नि त होइन सो त्यो दिनको टेक अवे के थियो भने ना एभ्री प्रब्लम द्याट आई फेस होइन डु आई निड टु किप दिस इन अ सेन्टर एन्ड इफ आई एम नट किपिङ इट इन अ सेन्टर होइन इट इज नट माई टप प्रायोरिटी के दिस क्यान नट सेकन माई भिजन एबाउट लट अफ थिङ्स होइन अनि सेम यो अर्ग्यानिक ग्रोथको कुरा चाहिँ तर आई थिङ्क मैले अघि भनेको जुन क्वेसन थियो नि जस्तै फर इक्जाम्पल ट्राइङ टु गेट द निड अफ भेलिडेसन फ्रम आउटसाइड अरूले मेरो बारेमा के सोध्छ भन्ने कुराले पनि कतै न कतै फाइदा गरे जस्तो भयो नि त यहाँ होइन इमोसनल इन्टेलिजेन्समा के जस्तै वाट सागरले मेरो बारेमा के सोच्ला सागर इज अ गुड वे आई थिङ्क त्यही भएर मैले यो कुरा भन्नु हुँदैन आई सुड बी मोर इम्प्याथेटिक टु हिम भन्ने अप्रोचले पनि त कतै कतै राम्रो गऱ्यो नि त होइन र या फर मी द्याट्स अ फिडब्याक लुप होइन वेन आई से कि ओके अस्तिको मिटिङमा सो आई मेट यु अनि आई गो ब्याक एन्ड आई स्टार्ट आस्किङ माइ सेल्फ कि अनि मैले धेरै बोलेँ कि मैले अनुपलाई बोल्ने स्पेस दिएँ कि दिइनँ or did I really listen to him or was I just trying to impose my ideas भन्ने भयो होइन so I might come to you and ask so you see this is a good feedback loop भन्छ कि validation is when you already have a certain concept and you're just looking for affirmations के so I think there's a difference between self-acceptance and self-affirmation so let's say you get 60 out of 100 in a maths exam you tell yourself कि होइन I'm better than this म त 100मा 100 ल्याउनै सक्छु यो मेरो एकछिनमा त रङ भएको फर मी द्याट सेल्फ अफर्मेसन बट यु से कि होइन मैले 60 ल्याएँ आई नो वाट टु डु टु गेट बेटर नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई हार्ड
अहिले चाहिँ मेरो 60 आएको आई थिङ्क द्याट सेल्फ एक्सेप्टेन्स अनि एक्सेप्टेन्सको लेभलबाट अलिकति हामी अप हुन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट हेल्प्स यो जे कुरालाई पनि डिप बनाउन मिल्छ हो सेल्फ थपेर जस्तै नलेज सेल्फ नलेज अवेरनेस सेल्फ इम्प्याथी सेल्फ इम्प्याथी एक्सेप्टेन्स सेल्फ एक्सेप्टेन्स लभ सेल्फ लभ लर्निङ सेल्फ लर्निङ मेबी आई डोन्ट नो त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यसरी चाहिँ सोचेको छैन बट यस आफ्नो बारेमा बट देन एट द एन्ड अफ द डे अलिकति आफ्नो बारेमा सोच्यो हरेक मान्छेले भने चाहिँ आई थिङ्क द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस एन्ड द्याट्स वाइ वी आर डुइङ वाट वी आर डुइङ हियर बिकज अगेन टाइम इज लिमिटेड अनि म चाहिँ समथिङ द्याट आई रियली एस्पायर फर इज लिभ समथिङ बेटर देन यु फाउन्ड इट सो म डुवर्स पडकास्टमा आएको छु भने चाहिँ I'm not trying to compare myself with other people who have come here. Each of them have their fantastic story. Something I find in common with a lot of them is अघि पनि भने त्यो slow, organically or 1% rule. Patience को धेरैजना लेख्नु भएको छ कि and then people who've made it to a certain level know how much it took out of them कि त्यहाँ पुग्नको लागि. Exactly. And अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के पनि लाग्छ भने अलिकति मिस भएको मेबी भन्नको लागि is when we talk about desired identity, at least as a person, I think it's something that you keep on becoming. Okay? It's not something like, okay, I want to be a thoughtful person. मैले Doers podcast मा एकदम thoughtful कुरा गरेँ खतरा comment आयो now I'm thoughtful होइन next moment मा पनि thoughtful हुनु पर्यो the one after that. So I think it's a process that you go on until you die. Okay? त्यो चाहिँ so यो grammatically this is incorrect but something that I love saying is be becoming भन्छु के म चाहिँ you don't become it you be becoming it. Is it like be on a process of becoming more you? Grammatically I mean like I get what you're saying something along those lines because we're evolving every day त्यही भएर पनि रिफ्लेक्सन चाहिन्छ होइन रिलेसनसिपमा म जोक गरेर भन्छु सो सोक्रेटिस अहिले भएको भए चाहिँ यु प्रोब्ली आस्क कपल्स भन्छु कि म चाहिँ डु यु गाइज जस्ट एक्सप्लोर रेस्टुरेन्ट्स अर यु एक्सप्लोर इच अदर एज वेल भनेर सोक्रेटिस लाइक एकदमै क्वेसन गर्ने मान्छे होइन किनभने एभ्री डे वेयर इभल्भिङ द रिलेसनसिपमा पनि कति कुराहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन इफ वी डोन्ट ह्याभ दोज कन्भर्सेसन्स गोइङ त्यसले चाहिँ एकाअर्को हुन्छ नि मान्छेले भन्छ नि इज नट द सेम पर्सन एनी मोर डिस्टेन्ट भयो त्यो भनेको चाहिँ यु नट अन टप अफ हाउ दि अदर पर्सन इज इभल्भिङ सो त्यही भएर पनि यस्तो खालको कन्भर्सेसन्सहरू चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ रियली फ्यान्टास्टिक टुल टु फर सेल्फ अन्डरस्ट्यान्डिङ एज वेल एन्ड फर अन्डरस्ट्यान्डिङ अदर पिपल एज वेल किनभने चाहिँ यो जस्तो मेबी युर युज टु इट होइन मलाई अब यो जब रिलिज हुन्छ यो एपिसोड सुन्नु अलिकति आफ्नै भोइस सुन्नु अलिकति गाह्रो भएर आउँछ क्या अब होइन तर जेनरली हामी अरूलाई त रेकर्ड गरेर आउँदैन नि त बट वी लभ टकिङ वाइ इज द्याट भन्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क इट्स बिकज वी लाइक द साउन्ड अफ आवर ओन भोइस आई थिङ्क इट्स बिकज इट गिभ्स अस क्ल्यारिटी वेन वी स्पिक इट गिभ्स अस सो मच अफ क्ल्यारिटी सो ट्रु अनि टु एड अन टु द्याट होइन क्ल्यारिटीको कन्टेक्समा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि होइन बिकज वी हेभ सो मेनी थट्स नि त यति धेरै थट्स हुन्छ यति धेरै थट्स हुन्छ अनि हामी सबै थट्सहरू बोलेर पनि भ्याउँदैनौँ कि त्यो पोसिबल पनि छैन कि एन्ड वेन वी स्पिक समथिङ साइकोलोजिकली इन्टरनली पनि हामीलाई कि ए दिस इज समथिङ आउट अफ अल दोज 1000 थट्स होइन दिस थट वाज क्वाइट पावरफुल कि एन्ड आई थिङ्क यु सुड इट बिकम्स मोर क्लियर